Today I wanted to show you guys how to connect to different databases on using ClickView and ClickSense. Yesterday I showed you how to connect it to MS Access database. So today I will show you how to connect to different databases that we are using. This is a licensed ClickView application. So when you're using the licensed one, you will just not get any personal edition on top. So when you're using personal edition, you will get personal edition on the top. But when you're using licensed edition, you will get just ClickView 64-bit start page. Okay, so now we have different databases that are being used in our project. Now, so this is a confidential file which we are using in order to store all the connection licenses, click licenses, all the licenses are being stored in this particular Google Drive. Okay, so this is a confidential file which we have only access to the ClickView team. Now I will show you how to connect to SQL. Okay, SQL and Oracle. So we have in our project we have multiple databases that we are using. So we have SQL, we have Oracle, we have Salesforce, we have Google Docs, and basic Excel files and SAP BW. These are the different databases that we are using for our particular project. So నేను ఇప్పుడు మీకు SQL కి ఎలా కనెక్ట్ చేయాలో చూపిస్తాను. So if you wanted to connect to SQL, then you need to always go to OLEDB. Okay, so OLEDB connection type. OLEDB means Object Link Embedded Database, because SQL అనేది నాకు లోకల్ మెషిన్ లో లేదు. SQL server is being maintained by another organization in another country. ఓకే, మా సీక్వెల్ సర్వర్స్ అన్ని నెదర్లాండ్స్ లో జర్మనీలో మెయింటైన్ చేస్తున్నారు IBM వాళ్ళు. సో హియర్ what we are trying to do is we are trying to connect to the OLEDB. So once you select OLEDB and once you click on connect, you will see all the data link providers. Data link providers ante ee data link providers, these data link providers will be helpful for us to connect to SQL server, Oracle server or any other servers. నేను ఇప్పుడు SQL server కి కనెక్ట్ అవ్వాలంటే మైక్రోసాఫ్ట్ OLEDB ప్రొవైడర్ ఫర్ SQL server సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. So if I select Microsoft OLEDB provider for SQL Server, and when I click on next, I will be entering into the screen where I need to give all the details. ఇక్కడ నేను ఏ సర్వర్ కి కనెక్ట్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను, ఆ సర్వర్ కి యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. మీరు ఏదైనా డేటాబేస్ కి కనెక్ట్ అవ్వాలి అనుకుంటే ఆ డేటాబేస్ కి కనెక్ట్ అవ్వడానికి మీకు యాక్సెస్ కూడా ఇవ్వాలి ఆ డేటాబేస్ వాళ్ళు. సో మనం ClickView ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు ClickView ఒక యూజర్ నేమ్ తో వస్తుంది. సో మనం మన ClickView అప్లికేషన్ ని ఆ డేటాబేస్ తో యాక్సెస్ చేయాలి అంటే we need to always recommend, or we need to always second ఆ ClickView యూజర్ నేమ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ ఉంది చూడండి. To configure QB source must log in as WDC QB. This is the username of the ClickView. ClickView underscore SVC underscore prod. ఓకే, సో ఇది యూజర్ నేమ్. ఈ యూజర్ నేమ్ మీద మనకు డేటాబేస్ వాళ్ళు యాక్సెస్ ఇస్తే దెన్ వి విల్ బి ఏబుల్ టు ఫెచ్ ది డేటా ఫ్రమ్ దట్ పర్టికులర్ డేటాబేస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను SQL సర్వర్ కి నాకు యాక్సెస్ ఉంటే ఒకవేళ, సో మేము ఏ డేటాబేస్ కి ఏ క్రెడెన్షియల్స్, ఏ యూజర్ నేమ్, ఏ పాస్వర్డ్, ఏ సర్వర్ యూస్ చేస్తున్నాం అనేది ఇక్కడ ఈ ఎక్సెల్ ఫైల్ లో సేవ్ చేసి పెట్టుకుంటున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, if I need to connect to any one of these server, so this is the server, SQL server. So if I wanted to connect to this server, you need to copy this server name and you need to paste the server over here and then give the username and password. Username ఏంటి అంటే this is the username and this is the password.
సో ఇలా ఇచ్చిన తర్వాత క్లిక్ ఆన్ అలౌ సేవింగ్ పాస్వర్డ్. ఎందుకు అలౌ సేవింగ్ పాస్వర్డ్ ఇవ్వాలి అంటే, ఇఫ్ యూ డోంట్ గివ్ అలౌ సేవింగ్ పాస్వర్డ్, మీరు ఎప్పుడైనా ఈ KVW ఫైల్ ఓపెన్ చేసి డేటాబేస్ నుంచి డేటా ఫెచ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్ విల్ ఆస్క్ యూ ఫర్ పాస్వర్డ్. మీరు ఒకసారి అలౌ సేవింగ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చారనుకోండి, ఇట్ విల్ సేవ్ ది పాస్వర్డ్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్. సో ఇలా మీరు అలౌ సేవింగ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆటోమేటికలీ బ్యాక్ ఎండ్ లో కనెక్షన్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది. కనెక్షన్ అనేది దేనికి క్రియేట్ అయిపోయింది అంటే ఈ పర్టికులర్ సర్వర్ కి క్రియేట్ అయింది. కానీ మనం సర్వర్ లో ఉన్న డేటా బేస్ ని పుల్ చేసుకోవాలి. ఒక సర్వర్ లో ఒకటే డేటా బేస్ ఉండదు, ఒక సర్వర్ లో మల్టిపుల్ డేటా బేసెస్ ఉంటాయి. సో ఆ డేటా బేసెస్ అన్ని మీరు ఇక్కడ డ్రాప్ డౌన్ క్లిక్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ ఈ డ్రాప్ డౌన్ లో ఆ సర్వర్స్ అన్ని కనబడతాయి. ఓపెన్ యూజర్ డిఫాల్ట్ బేస్ లాగిన్ ఫీల్డ్. Let me try some other server that is not working. This is the server name and this is the username and this is the password. So now click on the drop down to see if you are ఇప్పుడు డ్రాప్ డౌన్ క్లిక్ చేస్తే ఈ పర్టికులర్ సర్వర్ లో ఎన్ని డేటాబేసెస్ ఉన్నాయంటే 4 డేటాబేసెస్ ఉన్నాయి. ఈ 4 డేటాబేసెస్ నుంచి వాట్ ఎవర్ డేటాబేస్ దట్ యూ వాంటెడ్ టు పుల్, క్లిక్ ఆన్ దట్ డేటాబేస్. ఆ డేటాబేస్ ని క్లిక్ చేసి క్లిక్ ఆన్ టెస్ట్ కనెక్షన్. ఒకవేళ మీరు ఇచ్చిన క్రెడెన్షియల్స్, మీరు ఇచ్చిన పాస్వర్డ్స్ అన్ని కరెక్ట్ అయితేనే మీకు టెస్ట్ కనెక్షన్ సక్సీడెడ్ అని మెసేజ్ వస్తుంది, లేకపోతే టెస్ట్ కనెక్షన్ ఫెయిల్డ్ అని వస్తుంది. So you can click on OK and you can click on OK, after which the connection string will be created and the password will be stored in the form of encryption mode. ఈ పాస్వర్డ్ ఎన్క్రిప్టెడ్ మోడ్ లో సేవ్ అయి ఉంటుంది. సో నో వన్ కెన్ డీక్రిప్ట్ దట్ పాస్వర్డ్. మనం పాస్వర్డ్ సేవ్ చేసినా కూడా ఎవరన్నా వచ్చి ఆ పాస్వర్డ్ ని తీసుకోవాలి అనుకుంటే దే కెనాట్ డీక్రిప్ట్ దట్ పర్టికులర్ పాస్వర్డ్. నా సక్సెస్ఫుల్ గా డేటాబేస్ SQL డేటాబేస్ కి కనెక్షన్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత వాట్ యూ కెన్ డూ ఇస్ యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ సెలెక్ట్. మీరు సెలెక్ట్ క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఏమవుతుంది అంటే, సో మీరు సెలెక్ట్ క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఇక్కడ మీకు సేమ్ నేను MS యాక్సెస్ డేటాబేస్ లో టేబుల్స్ అన్ని లెఫ్ట్ సైడ్, ఫీల్డ్స్ అన్ని రైట్ సైడ్ కనపడ్డాయి కదా, సేమ్ అలాగే మీకు ఇక్కడ కూడా టేబుల్స్ అన్ని లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటాయి, డేటాబేస్ టేబుల్స్, వాటికి సంబంధించిన ఫీల్డ్స్ అన్ని రైట్ సైడ్ ఉంటాయి. సో ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు సెలెక్ట్ ఆల్, యాజ్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ఎస్టర్డే, స్టార్ మీన్స్ ఆల్ ఇన్ సమ్ టర్మ్స్ ఆఫ్ SQL లాంగ్వేజ్. లేదు మీరు ఏమైనా కొన్ని ఫీల్డ్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే యూ కెన్ సెలెక్ట్ ఓన్లీ ఫ్యూ ఫీల్డ్స్. ఓకే, కొన్ని కావాలంటే కొన్ని ఫీల్డ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే అన్ని కావాలంటే అన్ని ఫీల్డ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. బట్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు చెక్ ది ప్రిసీడింగ్ లోడ్. ప్రిసీడింగ్ లోడ్ ఆప్షన్ చెక్ చేస్తేనే మనకు క్లిక్ వ్యూ లోడ్ స్క్రిప్ట్ అనేది లోడ్ అవుతుంది, లేకపోతే మనకు లోడ్ అవ్వదు. ఒకవేళ మీరు ప్రిసీడింగ్ లోడ్ తీసుకోకుండా ఓన్లీ స్టార్ అని ఇచ్చారనుకోండి, స్టార్ అని ఇచ్చి ప్రిసీడింగ్ లోడ్ చెక్ చేయలేదు, యాడ్ చేసి ఓకే చేస్తే మీకు డేటా అనేది లోడ్ అవుతుంది, కానీ మీరు ఇక్కడ ఏ ఫీల్డ్స్ లోడ్ చేసుకుంటున్నారు అనేది మీకు తెలియదు. సో మీరు ఫీల్డ్ నేమ్స్ తో సహా ఏ ఫీల్డ్స్ లోడ్ చేసుకుంటున్నారో తెలియాలి అంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ రికమెండెడ్ దట్ యూ యూజ్ ది ప్రిసీడింగ్ లోడ్ చెక్ బాక్స్. ఓకే, స్టార్ అని సెలెక్ట్ చేసుకున్నా కూడా మీరు ప్రిసీడింగ్ లోడ్ చెక్ బాక్స్ ని చెక్ చేస్తే అప్పుడు మీకు ఏ ఫీల్డ్స్ ని మీరు లోడ్ చేసుకుంటున్నారు అనేది మీకు కనపడుతుంది. సో హియర్ యూ కెన్ జస్ట్ గివ్ టెస్ట్ అండ్ దెన్ యూ కెన్ జస్ట్ లోడ్. సేవ్ చేసి లోడ్ చేస్తే మీకు డేటా అనేది లోడ్ అవుతుంది. నేను లోడ్ చేయట్లేదు ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ మై ప్రొడక్షన్ సర్వర్, ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు లోడ్ ఇట్. అండర్స్టూడ్ everyone how to fetch the data from SQL database in ClickView? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so now I will show it in ClickSense. మీకు ఫస్ట్ టైం నేను ClickSense ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్ ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తా. So this is our client network. So we are going to log into ClickSense portal, enterprise web cloud version. సో మీరు రాగానే ఇలా కనిపిస్తుంది, మీకు ClickSense ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్ ఇలా ఉంటుంది. ఇక్కడ మీకు క్రియేట్ న్యూ అప్లికేషన్ ఫామ్ ఉంటుంది, మీ పర్సనల్ వర్క్ స్పేస్ ఉంటుంది, అండ్ ఇక్కడ పర్టికులర్ ఫోల్డర్స్ ఉంటాయి. ఈ ఫోల్డర్స్ ని స్ట్రీమ్స్ అంటారు. దీస్ ఫోల్డర్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ స్ట్రీమ్స్. ఈ స్ట్రీమ్స్ లో లేదా ఈ ఫోల్డర్స్ లో మీరు క్రియేట్ చేసుకున్న డాష్ బోర్డ్స్ ని పబ్లిష్ చేసుకోవచ్చు. నౌ ఇఫ్ ఐ వాంటెడ్ టు క్రియేట్ అ కనెక్షన్, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ అ టెస్ట్ అండ్ క్రియేట్
నా మీరు క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఓపెన్ చేసిన తర్వాత సేమ్ మనకు మీకు ఎంటర్ ఇప్పుడు పర్సనల్ ఎడిషన్ లో కూడా ఇలానే వస్తుంది. యాడ్ డేటా ఫ్రమ్ ఫైల్స్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్సెస్ అండ్ స్క్రిప్ట్ ఎడిటర్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్క్రిప్ట్ ఎడిటర్. స్క్రిప్ట్ ఎడిటర్ కి వెళ్ళంగానే మనము ఇక్కడ కనెక్షన్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. రైట్ సైడ్ ఇక్కడ క్రియేట్ కనెక్షన్ అనేది కదా, ఇక్కడ మనం కనెక్షన్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఆల్రెడీ మేము ఇక్కడ మల్టిపుల్ కనెక్షన్స్ క్రియేట్ చేసి పెట్టాం. సేల్స్ ఫోర్స్ కి, ఆరకిల్ కి, పోస్ట్ జిఆర్ఈ సీక్వెల్ కి, మల్టిపుల్ డేటాబేసెస్ కి కనెక్షన్స్ క్రియేట్ చేసి పెట్టాం. But if you wanted to create a connection on your own, you need to click on create a new connection. ఒకవేళ మీరు ఫోల్డర్స్ కి, అంటే మీ ఎక్సెల్ ఫైల్స్ ఉంటాయి కదా, ఎక్సెల్ ఫైల్స్ ఇప్పుడు ఏమైనా ఫోల్డర్స్ లో ఉన్నాయని అనుకోండి, ఆ ఫోల్డర్స్ లో మీరు కనెక్షన్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే ఫోల్డర్ సెలెక్ట్ చేసుకొని మీరు ఏ ఫోల్డర్ కి అయితే కనెక్షన్ క్రియేట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారో ఆ ఫోల్డర్ పాత్ సెలెక్ట్ చేసుకొని దానికి ఒక నేమ్ ఇచ్చి టెస్ట్ అని ఇచ్చి క్రియేట్ చేసినాం అనుకోండి, ఆ ఫోల్డర్ కి కనెక్షన్ క్రియేట్ అయిపోతుంది. ఆ ఫోల్డర్ కి కనెక్షన్ క్రియేట్ అయినప్పుడు ఇలా ఫోల్డర్ కనెక్షన్ క్రియేట్ అవుతుంది. మీరు ఇక్కడ సెలెక్ట్ డేటా కొట్టినప్పుడు ఆ పర్టికులర్ ఫోల్డర్ లో మీకు ఏ సబ్ ఫోల్డర్స్ ఉన్నాయి, ఆ సబ్ ఫోల్డర్స్ లో ఏ ఎక్సెల్ ఫైల్స్ ఉన్నాయి, లేకపోతే ఏ సిఎస్వి ఫైల్స్ ఉన్నాయి, ఇట్లా క్యూబిడి ఫైల్స్ ఏ ఉన్నాయో అవన్నీ లోడ్ చేసుకోవచ్చు. అదే మీరు ఫోల్డర్ కనెక్షన్ కాకుండా సీక్వెల్ కనెక్షన్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నారు. సో సీక్వెల్ కనెక్షన్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే నేను OLEDB కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ ఐ కెన్ సెలెక్ట్ OLEDB, ఆర్ మీకు చూసారా ఈ ఇక్కడ ఉన్న అన్ని ఆప్షన్స్ మీకు క్లిక్ వ్యూ లో ఉండవు. క్లిక్ వ్యూ లో మీరు లైసెన్సెస్ కొనుక్కోవాలి. కానీ క్లిక్సెన్స్ విల్ కమ్ విత్ ఇన్బిల్ట్ డేటా కనెక్టర్స్. ఇన్బిల్ట్ గా ఉన్న డేటా కనెక్టర్స్ తో మనకు క్లిక్సెన్స్ అనేది వస్తుంది. సో నేను ఇప్పుడు OLEDB సెలెక్ట్ చేసుకొని ఈ OLEDB లో నేను ప్రొవైడర్ అంటే సర్వర్, ఏ సర్వర్ లో కనెక్ట్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను. సో ఆ సర్వర్ ఏంటి అంటే నేను కనెక్ట్ అవ్వాలనుకుంటున్న సర్వర్, దిస్ ఈజ్ మై సర్వర్. సో నేను ఇప్పుడు క్లిక్సెన్స్ లోకి వెళ్ళి ఆ పర్టికులర్ సర్వర్, ఇక్కడ మైక్రోసాఫ్ట్ OLEDB ప్రొవైడర్ ఫర్ సీక్వెల్ సర్వర్, మైక్రోసాఫ్ట్ OLEDB ప్రొవైడర్ ఫర్ ఇక్కడ ఇచ్చిన తర్వాత డేటా సోర్స్ ఫైల్ పాత్ ఆర్ సర్వర్ నేమ్. This is my server name. After giving this server name, I need to go and I need to select the username and password. This is the username and this is the password. After which you need to click on test connection. మీరు టెస్ట్ కనెక్షన్ ఇచ్చిన తర్వాత కనెక్షన్ సక్సీడ్ అని మెసేజ్ వస్తుంది. కనెక్షన్ సక్సీడ్ అనే మెసేజ్ వచ్చిన తర్వాత నేను ఇవ్వట్లేదు, ఎందుకంటే కనెక్షన్ క్రియేట్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ అగైన్ ఐ నీడ్ టు లాగిన్ విత్ అడ్మిన్ క్రెడెన్షియల్స్ టు డిలీట్. మీరు అలా ఇచ్చిన తర్వాత ఏమవుతుంది అంటే సీక్వెల్ కి కనెక్షన్ క్రియేట్ అయిపోతుంది. సీక్వెల్ కి కనెక్షన్ క్రియేట్ అయినప్పుడు సీక్వెల్ కనెక్టర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే మైక్రోసాఫ్ట్ సీక్వెల్ సర్వర్, ఇక్కడ ఉంది చూడండి పోస్ట్ జిఆర్ఈ సీక్వెల్. ఇక్కడ నేను సెలెక్ట్ డేటా కొట్టంగానే నాకు ఏమవుతుంది అంటే ఈ పర్టికులర్ డేటాబేస్ లో మీకు ఎన్ని టేబుల్స్ ఉన్నాయో అన్ని టేబుల్స్ మీకు కనబడతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ పీజీ క్యాటలాగ్ అనే ఓనర్ కింద ఎన్ని టేబుల్స్ ఉన్నాయో చూడాలనుకుంటున్నాను. దీస్ ఆర్ ఆల్ ది టేబుల్స్ దట్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ డేటాబేస్. ఈ డేటాబేస్ లో ఈ టేబుల్స్ అన్ని ఉంటే నేను ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఈ టేబుల్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా. ఈ టేబుల్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఈ టేబుల్లో మనకు ఎన్ని ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి అనేది మనకు లోడ్ అయ్యి చూపిస్తుంది. సో చూడండి ఈ టేబుల్లో 20 ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ 20 ఫీల్డ్స్ ని మీరు లోడ్ చేసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు ఇన్సర్ట్ స్క్రిప్ట్ కొడితే మీకు బై డిఫాల్ట్ గా ఇక్కడ లోడ్ అని వచ్చి, సో ఫస్ట్ లైబ్రరీ కనెక్ట్ టు పోస్ట్ జిఆర్ఈ సీక్వెల్ అంటే మీరు ఏ డేటాబేస్ నుంచి అయితే పుల్ చేసుకుంటున్నారో ఆ డేటాబేస్ కి కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ క్రియేట్ చేసుకుంటుంది. మనకు క్లిక్ వ్యూ లో డిఫరెంట్ గా క్రియేట్ చేసుకుంటుంది కనెక్షన్ స్ట్రింగ్, ఇట్లా OLEDB కనెక్ట్ టు అని చెప్పేసి. కానీ మనకు క్లిక్సెన్స్ లో ఎలా చూపిస్తుంది అంటే లైబ్రరీ కనెక్ట్ టు పోస్ట్ జిఆర్ఈ సీక్వెల్. మనము ఇచ్చుకున్న కనెక్షన్ నేమ్ కి లైబ్రరీ కనెక్ట్ అయిపోయింది అని చెప్పేసి ఒక కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ క్రియేట్ అయ్యి లోడ్ అని చెప్పేసి ఇవన్నీ వచ్చి తర్వాత మనకు సెలెక్ట్ ఆల్ దీస్ ఫీల్డ్స్ ఫ్రమ్ దిస్ క్యాటలాగ్. ఈ టేబుల్ ఈ పర్టికులర్ ఓనర్ కింద ఈ టేబుల్ డాట్ ఈ టేబుల్ లో నుంచి ఈ ఫీల్డ్స్ అన్ని పుల్ చేసుకో అని చెప్పేసి మనకు ఒక సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఆటోమేటికలీ క్రియేట్ అయిపోతుంది. సో దెన్ ఇఫ్ యూ జస్ట్ డూ అ సేవ్ అండ్ లోడ్, యువర్ డేటా విల్ బి లోడెడ్. Understood everyone how to connect to SQL in ClickSense? Yes, sir.
ఓకే. సో ఇప్పుడు సేమ్ టైప్‌లో ఆరకిల్ కి కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. ఆరకిల్ కి కనెక్ట్ అయినప్పుడు ఓఎల్ఈడిబిఏ సెలెక్ట్ చేసుకొని కనెక్ట్ కొట్టి ఇప్పుడు నేను ఆరకిల్ ప్రొవైడర్ ఫర్ ఓఎల్ఈడిబి సెలెక్ట్ చేసుకుంటా. ఓఎల్ఈడిబి టైప్ లో ఆరకిల్ కి డేటా లింక్ ప్రొవైడర్, ఆరకిల్ ప్రొవైడర్ ఫర్ ఓఎల్ఈడిబి. వెన్ ఐ సెలెక్ట్ ఆరకిల్ ప్రొవైడర్ ఫర్ ఓఎల్ఈడిబి అండ్ వెన్ ఐ క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్, ఇప్పుడు నాకు డిఫరెంట్ డేటా సోర్స్ అడుగుతుంది. అంటే నాకు సర్వర్ ఎలా అయితే ఉంటుందో క్లిక్స్ సీక్వెల్ కి ఎలా అయితే మేము సర్వర్ ని మెయింటైన్ చేసుకుంటున్నామో ఓఎల్ఈడిబి ఆరకిల్ కి కూడా మేము అలాగే సర్వీస్ కానీ ఎస్ఐడి కానీ సర్వీస్ కానీ డిబి కానీ. ఓకే, సో ఇక్కడ డిబి కానీ సర్వీస్ కానీ ఉన్నాయి కదా, ఈ డిబి కానీ సర్వీస్ కానీ అక్కడ ఇవ్వాలి. ఓకే, సో ఇచ్చిన తర్వాత యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. మేము ఆర్కిల్ ఎక్కువ యూజ్ చేయట్లేదు, వెరీ రేర్ కేసెస్ లో యూజ్ చేస్తాం. అలా సేవింగ్ పాస్వర్డ్ కొట్టి టెస్ట్ కనెక్షన్ ఇచ్చామనుకోండి, టెస్ట్ కనెక్షన్ సక్సీడెడ్ అని మెసేజ్ వస్తుంది. Click on OK and click on OK. You will get an OLDB connection. ఇక్కడ provider is equals to Aura OLEDB అంటే Oracle OLEDB అని అర్థం. సో దాని తర్వాత మీరు డేటాను లోడ్ చేసుకోవచ్చు. When you click on select, you will enter into the window where you will be able to select all the tables. మనకు ఈ డేటాబేస్ ఎంటీ ఉన్నట్టుంది. వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ దిస్ డేటాబేస్ ఎనీమోర్. ఒకవేళ ఉంటే గనక డేటా మనకు సేమ్ ఇక్కడ డేటాబేస్ టేబుల్స్ లో టేబుల్స్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి, వాటికి సంబంధించిన ఫీల్డ్స్ రైట్ సైడ్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి. ఇందాక సీక్వెల్ ఎలా అయితే చూపించానో స్టార్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఆల్ ఫీల్డ్స్ ఇండివిజువల్ గా సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఫీల్డ్స్ వస్తాయి. ప్రిసీడింగ్ లోడ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని యాడ్ కొట్టి ఓకే కొడితే మీకు డేటా అనేది ఆర్కిల్ లోకి లోడ్ అవుతుంది. ఇందులో ఏవి లేనట్టున్నాయి. ఒకసారి క్లిక్సెన్స్ లో ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసిన కనెక్షన్స్ ఉన్నాయి. సో క్లిక్సెన్స్ లో మేము ఆరికిల్ ని కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే డైరెక్ట్ గా మనకు ఆరికిల్ అనే ఆప్షన్ ఉంది ఇక్కడ. క్లిక్ ఆన్ ఆరికిల్. ఆరికిల్ ని క్లిక్ చేసిన తర్వాత హోస్ట్ నేమ్. హోస్ట్ నేమ్ అంటే SID or service name DB. Okay, so SID or service, this is the SID or service. You can click on this, open this and paste your service name. Service name అంటే DB name. సో DB name తీసుకొని ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకొని ఆ తర్వాత యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ you need to give. So this is the username and this is the password. సో ఇలా పాస్వర్డ్ ఇచ్చి టెస్ట్ కనెక్షన్ కొడితే కనెక్షన్ సక్సీడెడ్ అనే మెసేజ్ వస్తుంది. సో కనెక్షన్ సక్సీడ్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ ఆరికిల్ టెస్ట్ క్రియేట్ చేసాము. సో ఇక్కడ మేము ఈ టేబుల్ ఫైల్ ని క్లిక్ చేసి సెలెక్ట్ డేటా అని ఇక్కడ ఓనర్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఏ ఓనర్ కింద ఉన్నాయి మనకి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఓనర్ కింద ఉన్న టేబుల్స్ ని ఫిట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే anonymous. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మీకు డేటాబేస్ టీమ్ వాళ్ళే చెప్తారు, మీకు ఏ ఓనర్ కి యాక్సెస్ ఉంది, ఏ ఓనర్ లో డేటా ఫైల్స్ ఉన్నాయి మీకు అని. సో ఇందులో కూడా ఏమీ లేవు డేటా, ఈ పర్టికులర్ డేటాబేస్ లో కూడా ఏమీ లేవు. ఒకవేళ ఉంటే గనక మీకు టేబుల్స్ అన్ని ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి. మీరు ఏదైనా టేబుల్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఆ టేబుల్లో ఎన్ని ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయని ఇక్కడ చూపిస్తుంది. యూ కెన్ ఇన్సర్ట్ స్క్రిప్ట్. అలా ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే డేటా అనేది మనకు క్లిక్సెన్స్ లోకి లోడ్ అవుతుంది. వెరీ సింపుల్. ఈక్వెల్ ఎలా అయితే ఉంటుందో ఆరికిల్ కూడా అలానే ఉంటుంది, పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏమీ ఉండదు. అండర్స్టూడ్? Yes, sir. సో నెక్స్ట్ గూగుల్ డాక్స్. గూగుల్ డాక్స్ చాలా 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 ఈజీ. కాకపోతే గూగుల్ డాక్స్ నుంచి మీరు ఏవైనా మాన్యువల్ సోర్సెస్, సో గూగుల్ సోర్సెస్ నుంచి మీరు ఏవైనా ఫైల్స్ ని లోడ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే మీకు గూగుల్ కనెక్టర్ అని ఒకటి వస్తుంది. సో గూగుల్ కనెక్టర్ ఈస్ రియలీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు లోడ్ ది డేటా ఫ్రమ్ గూగుల్ డ్రైవ్. గూగుల్ డ్రైవ్ లో నుంచి డేటా లోడ్ చేసుకోవాలంటే మీకు గూగుల్ కనెక్టర్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను
ఇక్కడ మల్టిపుల్ గూగుల్ ఫైల్స్ ఉన్నాయి. సో నేను ఈ గూగుల్ ఫైల్ ఏదైతే ఉందో ఈ గూగుల్ డ్రైవ్ లో ఉన్న గూగుల్ స్ప్రెడ్ షీట్, ఈ గూగుల్ స్ప్రెడ్ షీట్ లో నుంచి డేటా పుల్ చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నాను. సో ఈ గూగుల్ స్ప్రెడ్ షీట్ నుంచి డేటా పుల్ చేసుకోవాలి అంటే మీరు గూగుల్ లైసెన్స్డ్ కనెక్టర్ కొనుక్కోవాలి. గూగుల్ లైసెన్స్డ్ కనెక్టర్ అంటే ఏంటి అంటే మీకు ఒక యూఆర్ఎల్ డెడికేట్ అయిపోతుంది. ఒక యూఆర్ఎల్ డెడికేట్ అవ్వడం అంటే ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఇలా యూఆర్ఎల్ వచ్చింది చూసారా, ఈ యూఆర్ఎల్ వచ్చేసి మనకు గూగుల్ కనెక్టర్ వాళ్ళు ఇస్తారు. మీరు గూగుల్ కనెక్టర్ పర్చేస్ చేయగానే గూగుల్ కనెక్టర్ వాళ్ళు మీకు ఈ పర్టికులర్ ఏదైతే లింక్ ఇక్కడ నేను చూపిస్తున్నానో ఈ లింక్ అనేది గూగుల్ కనెక్టర్ వాళ్ళు ఇస్తారు. సో ఈ ఈ పర్టికులర్ లింక్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇలా ఉంటుంది. సో data connector ID is equals to Google Drive connector and table is equals to get spreadsheet and worksheet key is equals to ఈ worksheet key అనేది ఏదైతే ఉందో ఈ worksheet key దగ్గర మీరు ఏం పాస్ చేయాలి పారామీటర్ అంటే మీ గూగుల్ డ్రైవ్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ ఈ గూగుల్ డ్రైవ్ లో ఇక్కడ ఉంది చూసారా ఈ పార్ట్, దీన్ని గూగుల్ షీట్ కీ అంటారు. కనిపిస్తుంది అందరికి నేను హైలైట్ చేసినది లింక్ లో ఈ పర్టికులర్ యూనిక్ ఐడి, ఈ పర్టికులర్ గూగుల్ షీట్ కి యూనిక్ ఐడి ఇది. సో దీన్ని కాపీ చేసుకొని మీరు ఇక్కడ పేస్ట్ చేసి అండ్ యాప్ ఐడి ఈక్వల్స్ టు ఐడి అనేది లాస్ట్ లో ఇక్కడ ఉంది చూడండి జిఐడి అని, యాప్ ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇది. సో ఇక్కడ మీరు ఇలా పేస్ట్ చేశారనుకోండి, ఇలా పేస్ట్ చేసుకొని మాన్యువల్ గా మనకి ఇక్కడ ఏ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయో ఆ ఫీల్డ్స్ అన్నిటిని తీసుకొని ఒక్కొక్క ఫీల్డ్ ని క్లిక్ వ్యూ లో ఇలా లోడ్ అని మాన్యువల్ గా మీరు ఫీల్డ్స్ రాసుకోవాలి. సో ఫీల్డ్స్ మధ్యలో స్పేస్ ఉంటే మీరు స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ యూజ్ చేయాలి, అప్పుడు అది సింగిల్ ఫీల్డ్ నేమ్ గా కన్సిడర్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, సో ఇలా లైన్ ఐడి, సోర్స్ ఫైల్ ఐడి, ఇలా మీరు అన్ని ఫీల్డ్స్ ని లోడ్ చేసుకొని కింద ఫ్రమ్ అని ఇది ఏదైతే వస్తుందో మనకు ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో లింక్, ఈ లింక్ ని ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకున్నారనుకోండి. ఓకే, సో ఈ లింక్ ని ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకుంటే ఏమవుతుంది అంటే ఈ పర్టికులర్ కీ నుంచి ఈ పర్టికులర్ గూగుల్ షీట్ ఐడి నుంచి డేటా పుల్ చేసుకో అని చెప్తున్నాం. అప్పుడు ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ కనెక్టర్ ద్వారా గూగుల్ డ్రైవ్ కి కనెక్ట్ అయిపోయి ఆ గూగుల్ డ్రైవ్ మీరు ఇన్స్టాల్ చేయాలి. ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ చేయాలి అంటే డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాడు, మనం ఇన్స్టాల్ చేయం. సో గూగుల్ కనెక్టర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే మా కంపెనీలో మేము యూజ్ చేస్తున్నంత గూగుల్ ప్రొడక్ట్స్, మెయిల్ లో కానీ హ్యాంగ్అవుట్స్ కానీ అన్ని. సో మీరు గూగుల్ డ్రైవ్ కనెక్టర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే అది ఆటోమేటిక్ గా మీకు దాన్ని ఏమంటారు యాడ్-ఆన్స్, గూగుల్ యాడ్-ఆన్స్ అంటారు కదా, గూగుల్ యాడ్-ఆన్స్ లోకి వచ్చి గూగుల్ కనెక్టర్ యాడ్ అయిపోతుంది. ఎప్పుడైతే క్లిక్ వ్యూ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో క్లిక్ వ్యూ ఎగ్జిక్యూట్ అయినప్పుడు ఈ పర్టికులర్ గూగుల్ షీట్ ఐడి కనెక్ట్ అయిపోయి ఈ పర్టికులర్ గూగుల్ షీట్ లో ఈ పర్టికులర్ గూగుల్ షీట్ లో ఉన్న ఐడి, ఈ ఐడి ఉన్న షీట్ ని డేటా నుంచి ఈ పర్టికులర్ ఫీల్డ్స్ ఉంటే ఆ ఫీల్డ్స్ నుంచి డేటా పుల్ చేసుకొని క్లిక్ వ్యూ కనెక్టర్ కి చెప్తుంది. సో అదే ఇక్కడ మనకు ముందర హెచ్టిటిపిఎస్ అని చెప్పేసి ఇదంతా ఇవ్వాలి. ఇదంతా ఇచ్చి ఇక్కడ మనము గూగుల్ షీట్ కీ అండ్ ఇక్కడ గూగుల్ షీట్ ఐడి రెండు ఇస్తే మనకు డేటా అనేది గూగుల్లో నుంచి క్లిక్ వ్యూ లోకి లోడ్ అవుతుంది. అర్థమైందా? సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది కంపెనీస్ ఇవి యూజ్ చేయవు. కొన్ని పెద్ద కంపెనీస్ ఏవైతే గూగుల్ ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుంటాయో అవి మాత్రమే యూజ్ చేస్తాయి. మొత్తం మోస్ట్ ఆఫ్ ది అదర్ కంపెనీస్ దే యూజ్ ఓన్లీ సీక్వెల్ అండ్ ఆరకిల్ అండ్ లైట్లీ ఎస్ఏపి. ఒకవేళ పెద్ద క్లయింట్ అయితే అప్పుడు వాళ్ళు ఎస్ఏపి యూజ్ చేస్తారు. క్లిక్సెన్స్ లో అయినా ఇంతే, క్లిక్సెన్స్ లో కూడా సేమ్ ఇదే నీకే వర్క్ అవుతుంది క్లిక్సెన్స్ లో కూడా. ఓకే, సో నేను ఈ పర్టిక్యులర్ మేము ఒకటి క్రియేట్ చేసాము, క్లిక్సెన్స్ డెవలపర్ హ్యాండ్బుక్, క్లిక్సెన్స్ డెవలపర్ హ్యాండ్బుక్ అని చెప్పేసి ఒక పీపీటీ ప్రెజెంట్ రెడీ చేసాము. ఇందులో ప్రతి ఒక్క డేటాబేస్ కి ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలి, క్లిక్సెన్స్ యాప్ గురించి ఎలా ఉంటుంది, ఎలా ఓపెన్ చేయాలి అప్లికేషన్స్, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ పాసిబుల్ అయితే నేను దీన్ని డౌన్లోడ్ చేసి అవుట్ ఆఫ్ క్లయింట్ నెట్వర్క్ నుంచి తీసుకురావడానికి ట్రై చేస్తాను, బట్ ఐఎమ్ నాట్ షూర్ ఆన్ దిస్.
సో ఇక్కడ ఉంది చూడండి, ఇంపోర్టింగ్ డేటా ఆన్ గూగుల్ షీట్. సిఎస్వి ఫైల్, ఎక్సెల్ ఫైల్ అయితే ఎలా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి డేటా, గూగుల్ షీట్ జీ షీట్ అయితే ఎలా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి అని మొత్తం ఈ ఫైల్లో మేము మెన్షన్ చేసాం. సో గూగుల్ షీట్ అంటే చూడండి, కాపీ అండ్ పేస్ట్ ది పాత్ రిలేటెడ్ టు యువర్ ఫైల్ ఇన్ యూఆర్ఎల్. అంటే మనకు మామూలుగా ఇలా వస్తుంది స్ప్రెడ్ షీట్ ఐడి అని. ఈ బ్లూ కలర్ లో ఏదైతే ఉందో ఇది మనకు గూగుల్ షీట్ ఐడి. నేను హైలైట్ చేశాను కదా ఇందాక, ఈ గూగుల్ షీట్ ఐడి బ్లూ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనము అక్కడ ఆ లింక్ మధ్యలో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. పేస్ట్ చేసుకొని గూగుల్ షీట్ ఐడి ఏది ఉంటే ఆ ఐడి మనం ఇక్కడ ఇవ్వాలి. ఇచ్చేసి దీన్ని కాపీ చేసుకొని క్లిక్ సెన్స్ లో వేసుకున్నామంటే మనకు డేటా అనేది లోడ్ అయిపోతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు దీన్ని కాపీ చేస్తాను. సో ఈ పర్టికులర్ లింక్ ఈ ఫైల్ కి సంబంధించింది. సో ఈ ఫైల్లో ఉన్న డేటా తీసుకొని మీరు క్లిక్ సెన్స్ లో వేసుకోవాలనుకుంటే లోడ్ అని రాసుకొని ఈ ఫీల్డ్స్ అన్ని క్లిక్ సెన్స్ లోకి వేసుకొని ఈ పర్టికులర్ లింక్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని తీసుకొని వెళ్ళి మీరు అక్కడ పేస్ట్ చేసి ఈ లింక్స్ అన్ని మార్చుకున్నారనుకోండి, ఇక్కడ ఉంది చూసారా కనెక్టర్ లింక్స్. ఓకే, సో ఈ పర్టికులర్ బ్లూ లో ఉన్న లింక్ ఎక్కడ రావాలి అంట, ఇక్కడ కీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఉంది కదా, ఈ కీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఉన్న తర్వాత బ్లూ లింక్ రావాలి. అండ్ ఈ యాప్ ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 అనేది కదా, 0 ఉంటే ఏమి ఇవ్వము. ఒకవేళ యాప్ ఐడి సపరేట్ ఏదైనా ఉంటే ఆ యాప్ ఐడికి స్పెసిఫిక్ గా మనము యాప్ ఐడిని క్రియేట్ చేస్తాం అనమాట. సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని కాపీ చేసుకున్నాను అనుకోండి, దీన్ని కాపీ చేసుకొని ఒకసారి వెబ్ వ్యూ లో రన్ చేశాను అనుకోండి. వెబ్ వ్యూ ఇస్ నథింగ్ బట్ వెబ్సైట్ రన్ చేస్తే చూడండి, ఇది వెబ్ లో రన్ అయిపోయి ఇలా మనకు మెటా డేటా ఫామ్ లో చూపిస్తుంది. అంటే ఏమవుతుంది అంటే ఈ కనెక్టర్ కి కనెక్ట్ అయితే గూగుల్ షీట్ వర్క్ అవుతే టెస్ట్ చేసుకోవడానికి మీకు డేటా అనేది ఇలా రన్ అవుతుంది. ఇది మీకు అనవసరము, కానీ మీ డేటా అనేది రన్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే యూ కెన్ పేస్ట్ ద లింక్ ఇన్ ది వెబ్ పేజ్ అండ్ మీకు ఏ ఎర్రర్ రాకుండా ఇలా మీకు మెటా డేటా రన్ అవుతుంది. అప్పుడు మీ లింక్ ఈజీగా వర్క్ అవుతుంది అన్నప్పుడు ఈ లింక్ మొత్తం తీసుకెళ్లి మీరు క్లిక్ వ్యూ లో కాపీ చేసుకోవచ్చు. Understood? Yes, sir. So this is how you need to connect to the Google database. I will try to fetch this file if possible. I cannot assure you, but I will try. And the next one is Salesforce. Salesforce అనేది చాలా ఈజీ. Salesforce క్లిక్ వ్యూ లో Salesforce కి కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే మీరు ODBC OLEDB వర్క్ అవ్వవు. మనకు Salesforce కనెక్టర్ QV Salesforce కనెక్టర్ అని ఒక 64-bit కనెక్టర్ వస్తుంది. ఈ కనెక్టర్ ని ఇన్స్టాల్ చేయాలి డేటాబేస్ టీమ్ వాళ్ళు. అడ్మినిస్ట్రేటర్ వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఈ డేటాబేస్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే మనకు అది క్లిక్ వ్యూ లో ఇక్కడ కనపడుతుంది. అది సెలెక్ట్ చేసుకొని when you click on connect, it will open a window where it will ask for an username, password, security token and an URL for the Salesforce database. సో ఇక్కడ మనకి ఇలా ఒక విండో ఓపెన్ అవుతుంది. ఇక్కడ మనకి యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్, సెక్యూరిటీ టోకెన్ అండ్ అన్ ఆప్షనల్ యూఆర్ఎల్. యూఆర్ఎల్ అనేది ఏంటి అంటే మీరు ఏ సేల్స్ ఫోర్స్ డేటాబేస్ అయితే కనెక్ట్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నారో ఆ సేల్స్ ఫోర్స్ డేటాబేస్ ని హిట్ చేయడానికి ఒక యూఆర్ఎల్ ఉంటుంది. సో ఆ యూఆర్ఎల్ కూడా మేము పారామీటర్స్ వీఆర్ మెయింటైనింగ్ ఇట్ ఇన్ ది క్లిక్ పాస్ అండ్ కాంటాక్ట్స్ ఇక్కడ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉన్నాం. సో నా ఇక్కడ సేల్స్ ఫోర్స్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ సేల్స్ ఫోర్స్ లో మేము ఇక్కడ మెయింటైన్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ది యూజర్ నేమ్. Please don't give this video to anyone because it's my personal project. So please maintain confidential about this video. మీరు షేర్ చేస్తారు అని నాకు అనిపిస్తే నేను ఈ వీడియో కూడా షేర్ చేయను. ఐ విల్ జస్ట్ గివ్ యూ అన్ ఓవర్వ్యూ అంతే. Password, security token is this one. Security token will be given once in every 3 months. Once in every 3 months new security token generate అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇలా ఇచ్చిన తర్వాత when you click on test connection is succeeded and when you click on OK custom connect to Salesforce connector is created. Now ఇప్పుడు మీరు సెలెక్ట్ కొడితే చూడండి Salesforce సెలెక్ట్ చేయగానే మీకు నార్మల్ బై డిఫాల్ట్ గా ఉన్న సెలెక్ట్ బటన్ డిజేబుల్ అయిపోయి కొత్త సెలెక్ట్ బటన్ వస్తుంది. సో ఇవి Salesforce ఆబ్జెక్ట్స్. సీక్వెల్ లో కానీ ఆరకిల్ లో కానీ టేబుల్స్ ని టేబుల్స్ అని అంటారు. Salesforce లో మాత్రం టేబుల్స్ ని
ఆబ్జెక్ట్స్ అంటారు. ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ టేబుల్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ మనకు టేబుల్స్ చూపిస్తాయి. ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ టేబుల్స్ లో నుంచి మీరు ఇక్కడ రైట్ సైడ్ ఫీల్డ్స్ ని చూడొచ్చు. ఓకే, మీరు ఈ ఫీల్డ్స్ ని మొత్తం కావాలి అనుకుంటే అన్ని ఫీల్డ్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో అన్ని ఫీల్డ్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్లా అన్ని ఫీల్డ్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ కూడా మనకు ప్రిసీడింగ్ లోడ్ ఆప్షన్ ఉంది చూడండి. ఈ ప్రిసీడింగ్ లోడ్ ఆప్షన్ చెక్ చేశారంటే, ఈ ప్రిసీడింగ్ లోడ్ ఆప్షన్ చెక్ చేసి వ్యాలిడేట్ చేశారనుకోండి, డేటా ఇస్ వ్యాలిడేటెడ్ అని వస్తుంది. డేటా ఇస్ వ్యాలిడేటెడ్ అంటే సీక్వెల్ క్వైరీ కరెక్ట్ గా వచ్చిందా లేదా, సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ హాస్ బీన్ వ్యాలిడేటెడ్. క్లిక్ ఆన్ ఓకే. ఓకే చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ది ఫీల్డ్స్. ఎన్ని ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయో చూడండి. సో ఫస్ట్ క్లిక్ వ్యూ లోడ్ స్టేట్మెంట్ వస్తుంది. లోడ్ అని చెప్పేసి ఆ ఫీల్డ్స్ అన్నిటిని లోడ్ చేసుకుంటుంది. తర్వాత ఈ ఫీల్డ్స్ అన్ని లోడ్ చేసుకునేటప్పుడు కింద సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్, సీక్వెల్ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్, సెలెక్ట్ అని చెప్పేసి ఏ ఫీల్డ్స్ అయితే మనం లోడ్ స్టేట్మెంట్ రాసుకున్నామో ఆ ఫీల్డ్స్ అన్నిటిని ఫ్రమ్ దట్ పర్టికులర్ టేబుల్, ఆ టేబుల్ నుంచి ఫ్రమ్ అకౌంట్ అనే ఆబ్జెక్ట్ నుంచి తీసుకో అని చెప్తుంది. మనం సేవ్ చేసి రీలోడ్ చేసామనుకోండి, డేటా అనేది లోడ్ అవుతుంది. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. అండర్స్టూడ్? అదే మీరు క్లిక్ సెన్స్ లో సేల్స్ ఫోర్స్ డేటా లోడ్ చేయాలి అనుకుంటే, క్రియేట్ న్యూ కనెక్షన్ అండ్ హియర్ సెలెక్ట్ సేల్స్ ఫోర్స్, అండ్ ఇన్ ద సేల్స్ ఫోర్స్ మీరు సేమ్ యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్, సెక్యూరిటీ టోకెన్, యూఆర్ఎల్ ఆప్షన్ ఇచ్చి టెస్ట్ కనెక్షన్ కొడితే కనెక్షన్ సక్సీడెడ్ అని మెసేజ్ వస్తుంది. ఆ తర్వాత ఇలా క్రియేట్ అవుతుంది కనెక్షన్. సో ఇక్కడ మీరు సెలెక్ట్ డేటా కొడితే కనెక్షన్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత లెఫ్ట్ సైడ్ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు సీ ఆల్ ది టేబుల్స్, అండ్ రైట్ సైడ్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్న టేబుల్ కి సంబంధించి ఫీల్డ్స్ అన్ని చూపిస్తాయి. You select this table, it will load all the fields related to that particular object. చూడండి ఎన్ని 197 ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయండి. సో ఈ పర్టికులర్ అకౌంట్ అనే టేబుల్ లో 197 ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి. మనం క్లిక్ వ్యూ లో కూడా ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 197 ఫీల్డ్స్ లోడ్ చేసుకున్నాం. సో ఇక్కడ 198 వరకు, స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ఫోర్త్ రో నుంచి 198 వరకు ఆల్మోస్ట్ 197 ఫీల్డ్స్ లోడ్ చేసుకున్నాం. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మనకు లోడ్ అని చెప్పేసి మొత్తం అన్ని ఫీల్డ్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ మీకు ప్రిసీడింగ్ లోడ్ ఎలా వర్క్ అవుతుందంటే ఇంక్లూడ్ లోడ్ స్టేట్మెంట్ అన్నది. ఈ ఇంక్లూడ్ లోడ్ స్టేట్మెంట్ తీసేసారనుకోండి, ఇంక్లూడ్ లోడ్ స్టేట్మెంట్ తీసేస్తే మీకు పైన లోడ్ స్టేట్మెంట్ రాదు, ఓన్లీ సీక్వెల్ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ వస్తుంది. మీరు తర్వాత మాన్యువల్ గా రాసుకోవాలి. అదే ఇంక్లూడ్ లోడ్ స్టేట్మెంట్ అని పెట్టారనుకోండి, దిస్ ఇస్ లైక్ ప్రిసీడింగ్ లోడ్ ఆప్షన్. ఓకే, ఇంక్లూడ్ లోడ్ స్టేట్మెంట్ అంటే మనకు లోడ్ స్టేట్మెంట్ కూడా లోడ్ అవుతుంది. అప్పుడు మీరు ఇన్సర్ట్ స్క్రిప్ట్ చేశారనుకోండి, డేటా అనేది స్క్రిప్ట్ అనేది క్లిక్ సెన్స్ లోకి లోడ్ అవుతుంది. ఇక్కడ మీరు సేవ్ చేసి రీలోడ్ చేస్తే మనకి ఈ ఫీల్డ్స్ లో ఉన్న డేటా మొత్తం క్లిక్ సెన్స్ లోకి లోడ్ అవుతుంది. అండర్స్టూడ్? Is it clear, guys? Yes, sir. Any doubts till now? Come on, guys. Any doubts? హలో సార్. సార్ Yeah. సార్ ఇక్కడ వార్నర్స్ లోని డిఫరెంట్ డేటాబేసెస్ ఉంటాయని చెప్పారు కదా సార్. ఎక్కడ? హలో, వార్నర్ సార్, వార్నర్. అవును, ఓనర్ లో ఆ డిఫరెంట్ డేటాబేసెస్, దాంట్లో ఉన్న టేబుల్స్ కి ఒక్కొక్క టేబుల్స్ కి డిఫరెంట్ డేటాబేసెస్ వాడి చేయొచ్చా సార్, లేకపోతే ఆ టేబుల్స్ లో అన్ని పర్టికులర్ డేటాబేస్ అని ఉంటాయా సార్? లేదు, డేటాబేస్ టీమ్ వాళ్ళు క్రియేట్ చేసేటప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నా ప్రాజెక్ట్ కి సంబంధించి నేను ఒక టేబుల్ డేటాబేస్, నేను నా ఒక్క ప్రాజెక్ట్ కి నేను డేటాబేస్ ఎందుకు మెయింటైన్ చేయడం అని చెప్పేసి వేరే డేటాబేస్ నుంచి లైసెన్స్ లీజ్ తీసుకొని ఆ డేటాబేస్ లో నేను ఓనర్ కింద కొన్ని టేబుల్స్ క్రియేట్ చేసుకున్నా. అంటే విష్ణు అనే నేమ్ ఇస్తే విష్ణు అనే ఓనర్ ఏ టేబుల్స్ క్రియేట్ చేశారో ఆ టేబుల్స్ అన్ని రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి. మనం ఏ టేబుల్ ని ఏ ఓనర్ నుంచి పుల్ చేసుకోవాలి అనేది డేటాబేస్ టీమ్ వాళ్ళే చెప్తారు. ఓకే ఓకే సార్. సార్ ఇప్పుడు మన వర్క్ ని షేర్ చేసుకోవాలంటే క్యూవిడి ఫైల్ ని మనం షేర్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఇప్పుడు
లైసెన్స్డ్ వర్జన్ ఉండాలా సార్? అంటే వేరే సిస్టమ్ లో కూడా ఇప్పుడు సపోజ్ స్టూడెంట్ లెవెల్ ఇప్పుడు నేను ప్రాక్టీస్ సెషన్స్ లో కానీ ఇప్పుడు నేను నా వర్క్ ని నా ఫైల్ ని నేను షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను అన్నప్పుడు మీ ఫైల్ ని మీరు షేర్ చేసుకుంటే పక్కన వేరే స్టూడెంట్ ఓపెన్ చేయలేడు ఆ ఫైల్. ఓకే. యా, హీ కెన్ ఓపెన్ ఓన్లీ 3 times. మీరు పంపించే ఫస్ట్ 3 ఫైల్స్ ఓపెన్ చేయగలరు, తర్వాత ఓపెన్ చేయలేడు. ఓకే. దానికి లైసెన్స్ కావాలి. కానీ క్లిక్సెన్స్ లో అయితే అలా కాదు. క్లిక్సెన్స్ లో యూ కెన్ షేర్ యువర్ QVF ఫైల్. అతను ఎన్ని ఫైల్స్ అయినా ఓపెన్ చేసుకోవడానికి ఆప్షన్ ఉంటుంది ఎక్కడైనా మీరు షేర్ చేస్తే. ఓకే. QVD షేర్ చేస్తే పోతుంది, కానీ QVW షేర్ చేస్తే ఓపెన్ చేయలేదు. మీరు ఏదైనా QVD అంటే ఏంటి? కంప్రెస్డ్ డేటా ఫైల్, క్లిక్ వ్యూ డేటా ఫైల్. మీరు QVD ఫైల్ షేర్ చేస్తే హీ కెన్ యూజ్ దట్ QVD. మీరు ఎవరికైతే షేర్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ QVD ఫైల్ ఎన్నిసార్లు అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. కానీ QVW ఏదైతే మీరు డాష్ బోర్డ్ డిజైన్ చేసి డేటా మోడల్ చేసి అన్ని చేశారో వాటి వెనకాల ఉన్న స్క్రిప్ట్ ని ఆ పర్టికులర్ చార్ట్స్ ని ఓపెన్ చేయలేరు అన్నమాట. ఓకే, అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ SAP BW. సో SAP BW ఎక్సెల్ ఫైల్స్ మీకు తెలిసి ఎలా లోడ్ చేయాలి. సో SAP BW నుంచి డేటా ఎలా లోడ్ చేసుకుంటాము అంటే, SAP BW అనేది ఒక బిజినెస్ వేర్ హౌస్. మీకు డేటా వేర్ హౌసింగ్ గురించి కాన్సెప్ట్ ఐడియా ఉందా? Does anyone know what is a data warehouse? Collection of databases. Yeah. So, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మీకు ఒక సినారియో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. SAP BW మీకు డైరెక్ట్ గా నేను SAP BW నుంచి డేటా ఇలా పుల్ చేసుకోవచ్చు అని చూపించచ్చు, కానీ అలా చూపిస్తే మీకు ఏమీ అర్థం అవ్వదు. సో నేను ఏం చేయాలనుకుంటున్నానంటే SAP BW లో డేటా ఎలా స్టోర్ అవుతుంది అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను. సో ఇట్ ఈస్ అవుట్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్ టోటలీ. క్లిక్ కి క్లిక్సెన్స్ కి సంబంధించింది కాదు, బట్ ఐ వాంటెడ్ టు షో యూ అండ్ మేక్ యూ అండర్స్టాండ్ హౌ ది డేటా ఇస్ స్టోర్డ్ ఇన్ SAP BW, సో దాట్ మీరు డేటా ఎలా స్టోర్ అవుతుందో దాన్ని బట్టి డేటా పుల్ చేసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ టేక్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్. రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లో రిలయన్స్ జియో అనేది ఒక బిజినెస్ యూనిట్, సబ్ BU, అండ్ రిలయన్స్ ఫ్రెష్ అనేది ఒక సబ్ BU, అండ్ రిలయన్స్ డిజిటల్ అనేది ఒక సబ్ BU, పెట్రోలియం అనేది ఒక సబ్ BU, అండ్ మాల్స్ లైక్ బిగ్ బజార్ అనేది ఒక సబ్ బిజినెస్ యూనిట్. సో ఇలా ఒక సింగిల్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి మల్టిపుల్ బిజినెస్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి. ఈ మల్టిపుల్ బిజినెస్ యూనిట్స్ లో జియో అనేవాడు ఏం చేస్తున్నాడు? సీక్వెల్ యూజ్ SAP మొత్తం రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ మొత్తం SAP మీదే నడుస్తుంది. SAP లో జియో అనేటోనికి SAP లో మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి. SAP MM, SD సేల్స్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అని, రిలయన్స్ ఫ్రెష్ మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్ అని, రిలయన్స్ డిజిటల్ FICO ఫినాన్షియల్ అండ్ కంట్రోలింగ్ అని, పెట్రోలియం వాడు ఏం చేస్తున్నాడు? ఫియోరీ. SAP లో డిఫరెంట్ మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి. బిగ్ బజార్ వాడు ఏం చేస్తున్నాడు? బిగ్ బజార్ హనా యూజ్ చేస్తున్నాడు, SAP హనా. సో ఆల్ SAP ప్రోడక్ట్స్, డిఫరెంట్ SAP ప్రోడక్ట్స్ నుంచి డేటా తీసుకొని పుల్ చేసుకొని వాళ్ళు డిఫరెంట్ SAP సిస్టమ్స్ లో స్టోర్ చేసుకుంటున్నారు. SAP BW టీమ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ పర్టికులర్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీకి మల్టిపుల్ SAP సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి. ఈ మల్టిపుల్ SAP సిస్టమ్స్ నుంచి వచ్చే డేటాని బేస్డ్ ఆన్ ప్రైమరీ కి డేటా మోడల్ తయారు చేసి ఒక సింగిల్ టేబుల్, మాస్టర్ డేటా అంటారు. మాస్టర్ డేటాని ఒక సింగిల్ టేబుల్ ని తయారు చేస్తారు. సో ఈ మాస్టర్ డేటా అనే సింగిల్ టేబుల్ ని తయారు చేసి ఈ మాస్టర్ డేటాలో ఏం మెయింటైన్ చేసుకుంటారంటే ఈ మాస్టర్ డేటాలో ఆల్ ప్రైమరీ కీస్ అండ్ ఫారిన్ కీస్ ని మెయింటైన్ చేసుకొని వాళ్ళు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బిజినెస్ యూనిట్ కి సంబంధించి సేల్స్ టేబుల్, ఓకే, సేల్స్ టేబుల్ ని ఈ పర్టికులర్ డేటాలో నుంచి మాస్టర్ డేటా అనేది బిల్డ్ చేసుకొని ఆ మాస్టర్ డేటా నుంచి సపరేట్ టేబుల్స్ ని బిల్డ్ చేస్తారు. సేల్స్, కాస్ట్, ప్రాఫిట్, ఇట్లా డిఫరెంట్ టేబుల్స్ ని బిల్డ్ చేస్తారు అనమాట. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే దే ఆర్ కలెక్టింగ్ డేటా కమింగ్ ఫ్రమ్ మల్టిపుల్ SAP సిస్టమ్స్, కన్వర్టింగ్ ఇంటూ బిజినెస్ వేర్ హౌస్. అంటే దే ఆర్ డూయింగ్ నెసెసరీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ చేసిన తర్వాత ఆ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయిన డేటా నుంచి సపరేట్ టేబుల్స్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నారు. మనం ఏం చేయాలి అంటే మనం వీటిని కాకుండా ఇందులో వాళ్ళు క్రియేట్ చేసిన టేబుల్స్ నుంచి
డేటాని పుల్ చేసుకోవాలి క్లిక్ లో కానీ క్లిక్ సెన్స్ లో కానీ. వీటిని ఏమంటారంటే క్వైరీస్ అంటారు. సేల్స్ ఫోర్స్ లో ఏమో ఆబ్జెక్ట్స్ అంటారు, SQL లోను ఆరకిల్ లోను ఏమో టేబుల్స్ అంటారు, SAP లోనేమో క్వైరీస్ అంటారు టేబుల్స్. ఓకే, సో మనము ఈ క్వైరీస్ కి కనెక్ట్ అయ్యి డేటా పుల్ చేసుకోవాలి. అంటే ఈ బిజినెస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కోసం SAP BW వాడు మల్టిపుల్ లెవెల్స్ లో డేటాని క్లీన్ చేస్తూ ఉంటాడు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది SAP సిస్టమ్ అనుకుందాం. ఈ డిఫరెంట్ SAP సిస్టమ్స్ నుంచి డేటా ఇంత పెద్ద కలెక్ట్ చేసుకొని ఇంత పెద్ద డేటాని క్లీన్ చేసి వాడు ఏం చేస్తాడంటే ఇన్ఫో ప్రొవైడర్స్ అని చిన్న ఆబ్జెక్ట్స్ లో సేవ్ చేసుకుంటాడు. సో దీస్ ఆర్ ఇన్ఫో ప్రొవైడర్స్. ఈ ఇన్ఫో ప్రొవైడర్స్ నుంచి మాస్టర్ డేటాని బిల్డ్ చేస్తాడు. సో ఈ ఇన్ఫో ప్రొవైడర్స్ నుంచి మాస్టర్ డేటా అంటే సింగిల్ టేబుల్ ని బిల్డ్ చేస్తాడు. ఈ సింగిల్ టేబుల్ ని మళ్ళీ మల్టిపుల్ టేబుల్స్ గా క్యూబ్స్, ఇన్ఫో క్యూబ్స్ అని చెప్పేసి మల్టిపుల్ టేబుల్స్ గా బిల్డ్ చేస్తాడు. ఈ ఇన్ఫో క్యూబ్స్ నుంచి క్వైరీస్ ని బిల్డ్ చేస్తారు. అంటే ఇన్ని లెవెల్స్ ఆఫ్ డేటాలో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది జరుగుతుంది. క్లీనింగ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది, డేటా వేర్ హౌసింగ్ అనేది జరుగుతుంది. ఫస్ట్ SAP మెయిన్ క్వైరీ నుంచి డేటా మొత్తం పుల్ చేసుకొని దాన్ని ఇన్ఫో ప్రొవైడర్స్ లో వేసుకొని ఇన్ఫో ప్రొవైడర్స్ నుంచి మాస్టర్ డేటా బిల్డ్ చేసుకొని మాస్టర్ డేటా నుంచి ఇన్ఫో క్యూబ్స్ బిల్డ్ చేసుకొని ఇన్ఫో క్యూబ్స్ నుంచి క్వైరీస్ ని బిల్డ్ చేస్తారు. మనం ఏం చేయాలా, ఈ అన్ని లేయర్స్ ని స్కిప్ చేసి డైరెక్ట్ గా ఈ క్వైరీస్ ని కానీ ఈ క్యూబ్స్ ని కానీ హిట్ చేయాలి. ఈ క్యూబ్స్ ని హిట్ చేస్తే ఇందాక నేను చెప్పా కదా, ఒక ఓనర్ కింద మల్టిపుల్ టేబుల్స్ ఉంటాయని, అలాగే ఒక క్యూబ్ కింద మల్టిపుల్ క్వైరీస్ ఉంటాయి. సో మనం డైరెక్ట్ గా క్యూబ్ ని హిట్ చేసాం అనుకోండి, క్యూబ్ ని హిట్ చేస్తే క్యూబ్ లో ఉన్న క్వైరీస్ అన్ని మనము చూసి అందులో ఏ క్వైరీ కావాలో ఆ క్వైరీని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇది జస్ట్ బ్రీఫ్. అర్థమైందా డేటా అనేది ఎలా స్టోర్ అవుతుంది SAP BW లో? Yes, sir. Give me 1 second. ఓకే, సో మనం ఇప్పుడు ఈ క్యూబ్స్ ని కానీ క్వైరీస్ కానీ ఏది కావాలంటే అది హిట్ చేయొచ్చు. దీనికోసం మనం ఏ కనెక్టర్ ని యూజ్ చేయట్లేదు, మనం సపరేట్ గా ఒక టూల్ యూజ్ చేస్తున్నాం. దాన్ని ఏమంటామంటే ఎక్స్ట్రాక్ట్ యూనివర్సల్ డిజైనర్. వి విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ XU డిజైనర్. ఈ పర్టికులర్ టూల్, దిస్ ఇస్ a click authorized third party tool which we will connect to the ClickView application. Hello, yes, yeah, సో ఈ పర్టికులర్ టూల్ ClickView తో కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. అంటే సో మనం ClickView ClickSense అప్లికేషన్ ఏ సర్వర్ లో అయితే ఇన్స్టాల్ చేసింటామో ఆ సర్వర్ లోనే మనము అదే పోర్ట్ నంబర్ తో ClickView ClickSense ఏ పోర్ట్ నంబర్ తో అయితే ఇన్స్టాల్ అయితే అదే పోర్ట్ నంబర్ తో మనము ఈ పర్టికులర్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ యూనివర్సల్ కూడా ఇన్స్టాల్ చేసుకొని మనం ఆ పోర్ట్ నంబర్ తోనే ఆ సర్వర్ కి కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, నేను ఇక్కడ కనెక్ట్ కొట్టంగానే నేను ఈ టూల్ కి కనెక్ట్ అయిపోతాను. ఈ టూల్ కి కనెక్ట్ అయిన తర్వాత నాకు SAP BW కి కనెక్ట్ అవ్వడానికి ఈ టూల్ యూజ్ అవుతుంది. ఎలా యూజ్ అవుతుంది అంటే చూపిస్తాను చూడండి.
సో ఇక్కడ నేను న్యూ క్వైరీ డిజైన్ చేయాలనుకుంటున్నా. న్యూ క్వైరీ అంటే నాకు బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం నాకు ఒక క్యూబ్ లో నుంచి ఒక టేబుల్ పుల్ చేసుకోమన్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మాకు డిఫరెంట్ క్యూబ్స్ ఉన్నాయి. సో లెట్ us సే ఎంవి కోపా అని ఒక క్యూబ్ ఉంది. ఆ క్యూబ్ లో ఒక క్వైరీ పుల్ చేసుకోమన్నారు. సో నేను ఏం చేస్తానంటే ఎక్స్ట్రాక్ట్ యూనివర్సల్ లో ఫస్ట్ డిజైన్ చేస్తా. క్వైరీ డిజైన్ చేయాలంటే న్యూ ప్రెస్ చేసిన తర్వాత సోర్స్ అంటే bw_click_view. నేను చెప్పా కదా మనకు క్లిక్ వ్యూ కి ప్రతి ఒక్క డేటాబేస్ వాళ్ళు యాక్సెస్ ఇవ్వాలి అని. మనకు బీడబ్ల్యూ టీం వాళ్ళు ఒక పర్టికులర్ యూజర్ నేమ్ కి యాక్సెస్ ఇస్తారు. అది bw_click_view. సో ఈ bw_click_view లో నేను క్యూబ్ ఆర్ క్వైరీని కనెక్ట్ అవ్వాలి డైరెక్ట్ గా. ఎస్ఏపి టేబుల్ ని కాకోకుండా ఎస్ఏపి క్వైరీని కాకోకుండా డైరెక్ట్ గా నేను bw క్యూబ్ ఆర్ క్వైరీని కనెక్ట్ అవ్వాలి. సో bw క్యూబ్ ఆర్ క్వైరీని సెలెక్ట్ చేసుకొని నేను ఇక్కడ ఆ క్వైరీ ఏదైతే డిజైన్ చేస్తున్నానో దానికి ఒక నేమ్ ఇవ్వాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎంవి కోపా_టెస్ట్ అని ఇస్తున్నా జస్ట్ ఫర్ నౌ. ఇప్పుడు మీరు ఓకే ప్రెస్ చేస్తే మీరు ఒక విండోలోకి ఎంటర్ అవుతారు. అక్కడ ఏంటి అంటే మీరు క్వైరీని సెర్చ్ చేయాలి. క్వైరీని సెర్చ్ చేయాలంటే మీకు ఆ క్వైరీ టెక్నికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మీకు బీడబ్ల్యూ టీం వాళ్ళే ఇస్తారు. సో ఆ నేమ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే బీడబ్ల్యూ క్వైరీలో ఇలా ఉంటాయి బీడబ్ల్యూ క్వైరీ నేమ్స్. సో ఈ బీడబ్ల్యూ క్వైరీ నేమ్స్ తీసుకొని మీరు అక్కడ సెర్చ్ చేశారనుకోండి, ఇక్కడ స్టార్ వైల్డ్ కార్డ్ సెర్చ్ అంటారు దీన్ని. 2 స్టార్స్ మధ్యలో అది పెట్టి సెర్చ్ కొడితే ఈ పర్టికులర్ క్వైరీ ఏ క్యూబ్ లో ఉంటుంది అనేది మనకు ఇక్కడ చూపిస్తుంది. సో వీ నీడ్ టు సెర్చ్ దిస్ పర్టికులర్ క్వైరీ. నెట్వర్క్ ఈస్ స్లో. ఓకే ఇలా చూపిస్తుంది. ఓకే సో ఇక్కడ ముందర ఎంవి కోపా 01 స్లాష్ అనుందా, ఈ ఎంవి కోపా 01 అనేది క్యూబ్, ఆ క్యూబ్ లో ఈ క్వైరీ. సో యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ ఓకే. ఓకే క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఏమవుతుంది అంటే మనకు ఇక్కడ ఆ క్వైరీలో ఆ టేబుల్ ఉన్న ఫీల్డ్స్ అన్ని ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి. ఓకే సో ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అయిన తర్వాత మీరు ఏ ఫీల్డ్స్ అయితే పుల్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారో ఆ ఫీల్డ్స్ ని డ్రాగ్ చేసుకొని ఇక్కడ డ్రాప్ చేసుకోవాలి. సో మీరు ఏ ఫీల్డ్స్ అయితే పుల్ చేసుకున్నారో ఆ ఫీల్డ్స్ ని మాత్రమే ఇక్కడ డ్రాగ్ చేసి డ్రాప్ చేసి ఓకే ప్రెస్ చేయండి. ఓకే ప్రెస్ చేసిన తర్వాత ఏమవుతుంది మనకు సో ఎంవి కోపా టెస్ట్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఇక్కడ డెస్టినేషన్ ఉంది చూసారా, ఇక్కడ డెస్టినేషన్ మనము క్లిక్ అని పెట్టుకోవాలి. అంటే దీంట్లో నుంచి వెళ్ళే అవుట్పుట్ క్లిక్ వ్యూ లోకి వెళ్ళాలి అని అర్థం. సో క్లిక్ అని పెట్టిన తర్వాత దీన్ని మళ్ళీ డబుల్ క్లిక్ కొట్టి ఓపెన్ చేస్తుంది. రన్ కొట్టిన తర్వాత ఇక్కడ జనరేట్ క్లిక్ స్క్రిప్ట్ అని వస్తుంది. ఈ క్లిక్ వ్యూ స్క్రిప్ట్ ఇక్కడ సేమ్ క్లిక్ వ్యూ స్క్రిప్ట్ ఇక్కడ వస్తుంది. ఈ క్లిక్ వ్యూ స్క్రిప్ట్ ని మీరు కాపీ చేసుకొని జస్ట్ ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకొని సేవ్ చేసి రీలోడ్ చేస్తే డేటా లోడ్ అయిపోతుంది. సేమ్ క్లిక్ సెన్స్ లో కూడా మీరు అలాగే కాపీ చేసుకొని పేస్ట్ చేస్తే డేటా అనేది లోడ్ అయిపోతుంది. వెరీ సింపుల్. కాకపోతే ఇక్కడ మధ్యలో ఎక్స్ట్రా టూల్ ఒకటి ఉంటుంది మరి అంతే. అండర్స్టూడ్? సార్ దీన్ని మనం QVX ఫైల్ అనొచ్చు సార్. QVX అనలేం దీన్ని. దిస్ ఇస్ రా డేటా, దిస్ ఇస్ నాట్ QVX, దిస్ ఇస్ రా డేటా. మనం రా డేటాను పుల్ చేసుకుంటున్నాం. మనం అక్కడ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ETL చేయట్లేదు. ఇక్కడ జస్ట్ క్వైరీని డిజైన్ చేసి ఆ క్వైరీలో చేసిన డేటాని మనం క్లిక్ వ్యూ లో కానీ క్లిక్ లో కానీ పుల్ చేసుకుంటున్నాం అంతే. ఓకే సార్. ఓకే. దిస్ ఇస్ నాట్ QVX ఫైల్. అండర్స్టూడ్ ఎవ్రీవన్? Yes, sir. ఓకే సో నేను మీకు డాక్యుమెంట్ కూడా క్రియేట్ చేశాను, వీడియో కూడా అప్లోడ్ చేశాను. దయచేసి వీడియో ఎవరికి ఇవ్వద్దండి. నేను మీకు డాక్యుమెంట్ కూడా క్రియేట్ చేశాను. ఈ డాక్యుమెంట్ ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలి మల్టిపుల్ డేటాబేసెస్ కి అని ఒక డాక్యుమెంట్ కూడా క్రియేట్ చేశాను. నేను ఆ డాక్యుమెంట్ కూడా డ్రైవ్ లో. ఓకే సార్.
ఆల్రెడీ నేను వర్డ్ డాక్యుమెంట్ అప్లోడ్ చేసినాను డ్రైవ్ లో. ఈ వీడియో రికార్డింగ్ రాగానే నేను వీడియో రికార్డింగ్ అప్లోడ్ చేస్తాను. ఓకే, ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ గైస్, థ్యాంక్స్ ఫర్ జాయినింగ్. ఓకే సార్. మీట్ రేపు నాకు మీటింగ్ ఉంది మీ క్లాస్ టైంకి ఎగ్జాక్ట్ గా. సో టుమారో నేను క్లాస్ తీసుకోకపోవచ్చు, అందుకే సండే తీసుకున్నాను. టుమారో ఐ విల్ Okay, నాట్ Okay, sir. కరెక్ట్ టైం కి మీటింగ్ ఉంది. అగైన్ విల్ మీట్ ఆన్ ట్యూస్డే. ఓకే, Okay, Okay, sir. okay. Thank you. థ్యాంక్ యూ గైస్, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. థ్యాంక్ యూ సార్.